वेलकम टू माय ट्यूटोरियल पिलाने आज हम पढ़िबा नवम श्रेणी पिलांर गणित जोटा कि हमर वास्तव संख्या मु पढ़ीथली किछि मु फार्मूला पढ़ीथली जोटा कि हम योग एवं गुणनर क्रम विनिमय नियम बंटन नियम समृद्धि नियम ए सब तो मु पढ़ीथली एवं तार किछि अभेद पढ़ीथली पिलाने आज हम स्टार्ट करिबा तार केते को कुजा जाइथली ना पुष्टा 22 जा जाइथली आज हम पढ़िबा केते को गुरुत्वपूर्ण धारणा एबे हम स्क्रीन ऊपर चला देख केतेक गुरुत्वपूर्ण धारणा है यूक्लिड पद्धति कौन पिलाने जदि मो पाखे 6टी पेनसिल अच्छी एक तीन जन पिला मध्य बांटी देवा प्रत्येक के दुईटा लेखा पड़ो जदि जदि मो पाखे 10टा पेनसिल थी जदि मो पाखे 10टा पेनसिल अच्छी ताकू जदि मुझे 3टा लेखा बांटीबी तीन जन पिला मध्य केतटा बळीज ना गोटे बळीज ताले यही धारणा हूँ आम कौन ना यूक्लिड पद्धति माने जो जिनसा बळीज आम से रिमाइंडर है माने गोटे जिनस गोटे संख्या हूँ 10 है ताले 10 को मुझे एमती तीन जन को जब मुझे बांटार अच्छी ताले मुझे तीन जन बांटी पारूनी जब बांटी ताले सीटा कौन माने भाग भाग हो ताले बर्तमान मुझे तीन जन लेखा 3टा लेखा देवी तीन जन को ताले हम के ना 9 है जदि सी मोर बड़ी जाऊँ पुणी के 1 + 1 इजिकल टू के 10 होची सीटा हूँ आम यूक्लिड पद्धति से कौन देखा आम ना पी इज ग्रेटर देन टू 1 एक स्वाभाविक संख्या जी कि कौन ना एन एक पूर्ण संख्या एन इजिकल टू एमपी प्लस आर बर्तमान ये विषय में देखा एन इजिकल टू एमपी प्लस आर कौन एन कौन एम कौन पी कौन और आर कौन से विषय में देखा नेक्स्ट देख कौन अच्छी ना पिला अच्छी ना जो एम और आर पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या मुझे कही कौन पूर्व क्लास ना +- -1 +-2 +-3 ... ये 0 रू स्टार्ट होती है ताले पूर्ण संख्या कौन ना प्लस संख्या थी विथ माइनस संख्या थी ताले पूर्ण संख्या कहवा ताले बर्तमान यूक्लिड पद्धति कहूँ जदि पी देख आर एक पूर्ण संख्या एम और आर हूँ गोटे पूर्ण संख्या जी कि कौन जी कि 0 स्मॉलर देन और इक्वल संख्या हो पार कौन ना आर एम और आर हूँ पूर्ण संख्या जी कौन हो पार ना 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू आर और स्मॉलर देन टू पी माने गोटे एमती संख्या हो जी कि आर गोटे एमती संख्या हो जी कि 0 हो पार कि कौन 0 हो पार कि द्वारा इक्वाल हो पार कि 0 ठारू बड़ हो पार आ पी ठारू सान है पी ठारू निश्चित भाव सान हो एम ओ पी ठारू भी सान हो कारण एम हूँ गोटे एमती संख्या 0 हेनी कारण रिमाइंडर 0 हो बर्तमान देखा एन इज गोटे संख्या हो एम प्लस आर तार परिप्रकाश करवा अर्थात परिभाषा उदाहरण स्वरूप देखा पी इजिकल टू मनकर 4 नहीं जाए है गोटे संख्या ना पी इजिकल टू 4 एन इजिकल टू 11 सेमती देखा संख्याटी केते एन हो 11 देख एन हूँ आम 11 पी हूँ आम 4 एम आम कौन टा नवा हम सीटा देखा नवा 11 इजिकल टू केते हम ना 11 हो 2 इंटू के ना 4 +3 गोटे संख्या नेबी जोटा कि कौन ना पी मोर 4टा नंबर अच्छे देखिए मैक्सिमम 4 के एगार 11 मुझे 4 के पणिका देखिए 11 ताले केते मैक्सिमम केतेटा हो पार 11 जहाँ कौ जाए पार ना 4 के 4 4 2 8 निश्चित 2 इंटू 4 करी आ 4 जब 12 करी मोर 11 अच्छी 12 हो हेनी कौन हम 4 2 8 +3 बर्तमान एम इजिकल टू आर इजिकल टू 3 बर्तमान जब मो पी देदेला मुझे एम आउ आर जानीपरि ए बुझीपार नहीं यदि गोटे संख्या एन देदेला भैल्यू आउ देला पी भैल्यू देदेला मुझे जानीपरि जे केते ना एम केते सॉरी मुझे जानीपरि ठीक कौन कौन ना कार भैल्यू जानीपरि ना एम भैल्यू जानीपरि आउ रिमाइंडर आर भैल्यू जानीपरि से यूक्लिड कौन कले ना गोटे फर्मूला देले कौन देखले ना भाज्य इजिकल टू केते ना भाजक गुणन भागफल प्लस भागशेष यहाँ समस्त मन रख भाज्य इजिकल टू भाजक गुणन भागफल प्लस भागशेष जदि आर इजिकल टू 0 है देख पे भाज्य मान कौन भागशेष हूँ कौन 0 है बुझे नहीं ये सब इंग्लीश दे देती भाज्य हूँ कौन डिवाइडेंट भाजक हूँ डिवाइजर भागफल हूँ कौन क्वाड्रेंट बुझे नहीं भागशेष हूँ कौन रिमाइंडर ए समस्त इंग्लीश मन रख से जो यही पद्धति को भाग प्रक्रिया डिविजन सृष्टि जदि आर इजिकल टू 0 भागशेष इजिकल टू 0 हुए तेबे आमे कहीपर एन संख्याटी पी द्वारा विभाज्य आम जानी जो पिला मनकर गोटे संख्या को मुझे हरली जदि से टोटाल भागशेष 0 बाहर मुझे जानवी कौन से द्वारा से संख्याटी कौन ये संख्या द्वारा विभाज्य मनकर 8 को मुझे 2 रे हरली 2 चौक के ना 8 इजिकल टू बाहर भागशेष के 0 बाहर मुझे जाइली 8टा कौन क्या द्वारा विभाज्य ना 2 द्वारा विभाज्य
ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଭାଗ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବା ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ 2 0 2 4 6 8 ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବା ଇଭେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେମିତିକି 0 +- -1 +-2 +-3 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା 2 କିମ୍ବା -2 ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଭଳି ପଡ଼ିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2m ବା m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ z। ତାହେଲେ m ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ z ମାନେ କ'ଣ ନା ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା m ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, z ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ 2m ସେଇଟା ହେଲା 2m ମାନେ କ'ଣ 2ଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 2ଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ଗୁଣନ 1 ହେଉଛି 2, 2 ଗୁଣନ 2 ହେଉଛି କେତେ ନା 4, 2 ଗୁଣନ 3 ହେଉଛି କେତେ ନା 6। ତାହେଲେ 2 4 6 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲି କ'ଣ ନା 2m ହେଉଛି କ'ଣ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 2m ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗଲା ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଜେଡ଼ରେ ଅଛି। ଆରେ ଜେଡ଼ରେ ସବୁତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଯେତେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେ ସବୁତକ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ଜେଡ଼ରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା 2m ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2m + 1 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି ସେଇ ଜେଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ବା ରିଲେଟିଭଲି ପ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଗସାଗୁ 1 ଅର୍ଥାତ୍ m ଓ n ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଯଦି m ଆଉ n = 1 ହୁଏ ତେବେ 2 3 2 3 ତାପରେ 5 80 ତାପରେ 8 9 ଆଦି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି କ'ଣ। ତମେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ କେତେ ନା 1 ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ। ଆମର ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ। ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି 8 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ 9 ଇଏ ବି ସେଇ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ 11 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା 11 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ନା 11 ହେଉଛି 11 କେଉଁ ପଣିକାରେ ଅଛି ଏକକ ପଣିକାରେ ଅଛି। 11 × 1 ହେଉଛି ସେଇ 11, 1 × 11 × 1 ସେଇ 11। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 11 ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 1 କିମ୍ବା 2ଟା ଯାହାର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯାହାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ଆମର 2 3 କହିଲା ମୋତେ 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ କିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା? ଦୁଇଟା ଆଗ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଡ଼ି। କାରଣ 2 ଆଉ 3 କେଉଁ ପଣିକା ନାହିଁ, କେବଳ 2 କେ ପଣିକା ଆଉ 3 କେ ପଣିକା। କିନ୍ତୁ 5 ଆଉ 8 5 କେ ପଣିକାରେ 8 ନାହିଁ କି 8 କେ ପଣିକାରେ 5 ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଆମର ମୌଳିକ ଯୋଡ଼ି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି 2 ଆଉ 4 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯୌଗିକ ଯୋଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ହେଲାନି କାରଣ 2 ଆଉ 4 2 କେ ପଣିକାରେ ଅଛି 4 କେ ପଣିକାରେ ବି ଅଛି ଏକକ ପଣିକାରେ ବି ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଠି ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଓ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 1 ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ 1 ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ହେଲା। 1 ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା p କେବଳ 1 ଓ p ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏହାର 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ବୁଝିବାର ନାହିଁ 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ପନ୍ନ ନଥିବ। ଦେଖିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। 2 3 4 5 6 ଯାହା ନେବ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା p କେବଳ 1 ଓ p ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବ 1 ହେଇଥିବ କିମ୍ବା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ନା ସେ କେବଳ 1 ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ p ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ। ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍
ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଖିବା 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହାର 1 ଥିବ ଗୁଣନ 1 କିମ୍ବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ପଣିକିଆ ଥିବ, ସେ ଏକକ ପଣିକିଆ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ନିଜେ ପଣିକିଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ସିଏ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନିଜେ 1 ଉତ୍ପାଦକୁ ରହିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେ ନିଜେ ଓ 1 ଉତ୍ପାଦକର ଦ୍ୱୟ ରହିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ଉତ୍ପାଦକକୁ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ନଗଣ୍ୟ ଉପବାଦ୍ୟ, ନଗଣ୍ୟ ଉପାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବାନି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହା ମାନେ ଟ୍ରାଇଭାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି 13 ହେଲା, 13ର ଗୁଣନ କିଏ ନା 1 ଆଉ ସେ 13 ସେ ନିଜେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା 1 ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା 13 ରହିଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ ଗଣୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ନନ୍ ଟ୍ରାଇଭାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନଗଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ନଗଣ୍ୟ ଏବଂ ଗଣୀୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ନଗଣ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଗଣୀୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଥାଏ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ହେଲା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ 6, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ମୁଁ 6, ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 1 ଗୁଣନ 6 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ସେଇ 6, ମୁଁ କହିବି 2 ଗୁଣନ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ସେଇ 6, ମୁଁ କହିବି 6 ଗୁଣନ 1 ସେଇ 6, ମୁଁ କହିବି ଏଠି 3 ଗୁଣନ 2 ସେଇ 6। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା ନା 1 ଆଉ ସେ 6 ଥିବ। ଦେଖ ଇଏ ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଲା, ନଗଣ୍ୟରେ ଗଲା ଆମର, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର ନଗଣ୍ୟରେ ଗଲା। ଏ 2 3 4 5 6 2 ଆଉ 3 1 6 ଇଏ ସବୁ ଗଣ୍ୟରେ ଗଲା, ଏବଂ ଯେ ନଗଣ୍ୟରେ ଗଲା ଆଉ ଗଣ୍ୟରେ ବି ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲି ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବି ଏବଂ ଗଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମେ କହିପାରିଲି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଉଭୟରେ ଗଲା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୌଳିକରେ ଗଲା, ଇଏ ପେୟାରଟା ମୌଳିକରେ ଗଲା, ଇଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଯୌଗିକରେ ଗଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 1 ଠାରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ 168ଟି ବା 1000 ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ 135ଟି, 2000 ରୁ 3000 ମଧ୍ୟରେ 127ଟି, 3000 4000 ମଧ୍ୟରେ 120ଟି ଏବଂ 4000 ରୁ 5000 ମଧ୍ୟରେ 119ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଅସୀମ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଅସୀମ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ଅସୀମ ସେଟ୍ କାହା କହିବା ଆମେ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବା ଅସୀମ ସେଟ୍ ମାନେ ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତେ ଗଣି ଯିବ ସେ ସେମିତି, ଯେମିତି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନାହିଁ ସେମିତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ବି ସୀମା ନାହିଁ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ବି ସୀମା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଟାକୁ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଚାରିବା ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ସେଟ୍ କହିପାରିବା ନା ଅସୀମ ସେଟ୍ କହିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା 1 ଭିନ୍ନ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଥବା ଏହାକୁ କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, କ'ଣ 6 ଅଛି 2 ଗୁଣନ 6 ହେଇପାରିବ, 24 ଅଛି ତାହେଲେ 24 ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 2 2 4 2 8 2 16 ନାଇଁ 2 4 2 8 8 ଗୁଣନ 3, ତାହେଲେ 24 କି ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି କେମିତି ଏମିତି ନେବ 2 12 ପୁଣି 2 ନେବ 6 ପୁଣି 2 ନେବ 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା 2 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 3 କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ନେଲି ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମୋତେ ନେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବାହାର କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋଏଷ୍ଟଟାକୁ ନେବା ହେଲା। ଲୋଏଷ୍ଟଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା 2 3 ଆଉ 5 ଆଭରେଜ ୟୁଜ୍ କରିବା। 4 ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା 2 ଗୁଣନ 2 4 ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ସେଭଳିଆ 9486 ଅଛି ହେଲା, କେତେ ଅଛି 9486, ତାହେଲେ 9486 ଆମେ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା
2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 4 3 3 3 5 ଗୁଣ 17 ଗୁଣ 31 ତାହେଲେ ଏତିକି ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ମୌଳିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମୌଳିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମାନେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଗୁଣିକିରି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କଲା ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ତାର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କଲି ବା ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଆମେ ବାହାର କଲି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବା ୟୁନିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ନପାରେ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା 6କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା 2 ଗୁଣ 3 କରିବା, 3 ଗୁଣ 2 କରିପାରିବା। ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଓଲଟେଇ ବୋଲଟେଇ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିମ୍ନ ଉପପାଦ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଯାହାକି ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଓରମ୍ ଅଫ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ବା ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଥିଓରମ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, 1 ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ମନେ ରଖ ଯେ 1 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 1 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ 1 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରାଶିମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକର ରୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା କାନୁନିକାଲ ହେଲା ବା କାନୁନିକାଲ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୃତ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ମୌଳିକ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା କାନୋନିକାଲ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରହିଲା। ଦେଖିବା ରେସନାଲ ନମ୍ବର ବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସରଳ ଗଣିତ ବା ବୀଜଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ତା ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ରୂପ ହେଉଛି p/q। ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା p/q। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ସରଳ ରୂପେ ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା ନା p ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ p/q ଲେଖିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଥିବ 6/4 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି 3/2 ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ 2ରେ ଯଦି କଟିବ, ନହେଲେ ଲେଖିବ 2/2 ଗୁଣନ 3/2 ଏବେ ହେଲା। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି q ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ q ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେବେଳେ 0 କରିବାନି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି qଟା କାହିଁ 0 କରିବନି। କାହିଁକି 0 କରିବ ନା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ମନେକର ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2/3, ତାହେଲେ ଇଏ ତଳରେ ଯେଉଁ 3ଟା ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ମନେକର ମୋର 3ଟା କମଳା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବି କେତେ ଭାଗରେ, ମୋର 2 ଜଣଙ୍କୁ 3 ଭାଗ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ 3ଟାରୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, 3 ମାନେ କ'ଣ 1 + 2, ମୁଁ ଏଠୁ 2 ଭାଗ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କ'ଣ 2/3 ମୋର କଢ଼ା ହେଲା। ଟୋଟାଲ 1 ଭାଗରୁ ମୋର 2/3 ଭାଗ କଢ଼ା ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେକର ମୋର 2/3 ଭାଗ ଯଦି କାଢ଼ିବି, ଇ ସିନା 3 ଭାଗ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ 2 ଭାଗ କାଢ଼ିବି, ଯଦି ଏଠି କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣଟା କାଢ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ 0 ହେବ ନାହିଁ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। q ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଏଥିପାଇଁ ଯେ ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ କରିବି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ କରିବି, ଏ ନଥିବ କ'ଣଟା ଭାଗ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ q ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲନି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା n ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ n/1 ରୂପ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 1 2 3 4 ଇଏ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି, ତମେ କହିବ ହଁ, କାହିଁକି ନା 1 ତଳେ 1 ଅଛି, ଇଏ ବି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। 2/1 ହେଇପାରିବ, 3/1 ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା ଯେ n ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ z ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ q। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦୟାକରି ସେମାନେ ଆଗେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସଟା ଦେଖ, ନହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ହୁଏତ କ୍ଲାସ୍ ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇ ଚାପ୍ଟର ହିଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ହେଲେ ପଢ଼େଇବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେରିକା, ସେକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଯାଅ ବା କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ସେକୁ ହେଲା। ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା କିଭଳି ହେଉଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଲୋଚନାରୁ x, y ଆଉ q ଅର୍ଥାତ x ଓ y ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ସୁତରାଂ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p/q।
ताले x इज इक्वल टू p बाई q मन देकी समस्त शुण y इज इक्वल टू केते ना r बाई s मन रहिला ताले x होची p बाई q y होची r बाई s ताले x प्लस y जदि मु कहि देबी केते ना p बाई q प्लस r बाई s हला ताले p भी q प्लस r प्लस एठी कोन अछि ना एठी रहिछि q s लॉस को नै जो q s एबे समस्त बुझी पाइलो जे लॉस और q s हेउची देखो या तले q अछि या तले s अछि बर्तमान ये संख्या सब अलग अलग अछि एकु नै डायरेक्ट एते गुण देबो एकु नै एते लिखि प्लस के लिखि दो ताले हम लिखिबे ps प्लस qr बुझिपाच नहीं ताले मोर एठी कोनटा कॉमन किछि कॉमन नहीं ताले ए जो संख्याटा बाहरिबो ए काहा द्वारा विभाजित हेतिबो ये निश्चित से बिलोंग्स टू केते ना q हेतिबो q होची को पूर्ण संख्या देख प्लान ये प्लेस तुम जो संख्या पकाओ ये निश्चित पूर्ण संख्या हेतिबो पूर्ण संख्या मान कोन जो संख्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ए भीतर थिबो ताको हमें पूर्ण संख्या कहबा तापर नेक्स्ट अछि कोन देख ना नेक्स्ट अछि सेंति वियोग करिया जहाँ जोग जेंति वियोग सेमती ताले देखो कोन अछि ना x प्लस y लिखिले एठी x माइनस y सेंति p बाई q माइनस r बाई s ताले एठी कोन हो ना ps माइनस qr डिवाइड बाई केते ना qs बुझिबल नै बिलोंग्स टू केते से q हेथिबो देखो तमे देखो मिसाओ कि फेड़ कि गुण देख ये गुणन कराई से बिलोंग्स टू क्यू ताले ये मन रखियो जे यदि एक्स गोटे परिमेय संख्या हेतिबो वाई गोटे यदि परिमेय संख्या हेतिबो ताले एक्स गोटे परिमेय संख्या वाई गोटे परिमेय संख्या सेतले मिसिया हबो से निश्चित कोठे हबो ना से क्यू द्वारा हबो काहे कि आमे जानि छि एक्स होउछि गोटे परिमेय संख्या वाई भी गोटे परिमेय संख्या तीटा परिमेय संख्या मिसिले कम गोटे पूर्ण संख्या हबो बाजे गुण दीटा पूर्ण प्रत्येक पूर्ण संख्या को आमे परिमेय संख्या कहि परिबो ना मु एना कहली ना नहीं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब गोटे कौन गोटे परिमेय संख्या हो पार पूर्ण संख्या हो पार यहाँ को आम गणन संख्या भी कहीपर प्लस संख्या को आम गणन संख्या कहीपर तापर नेक्स्ट देखिए आमर जी हरण प्रक्रिया जब परिमेय संख्या y इज नॉट इक्वल 0 हुए देख ये हरण प्रक्रिया हो पार किंतु जब y इज नॉट इक्वल 0 हम y आउ r ये दुटा 0 हवा एक्स बै वाई हूँ कौन हम ना p बाई q डिवाइड बाई केते ना r बाई s ताले ऊपर को पळेले कौन हम ना p बाई q गुणन केते ना s बाई r ताले ps डिवाइड बाई केते qr ये से बिलोंग्स टू केते ना q हबो एबे बुझि पालो ना बुझि पालोनी बुझि पाचो ना सेही भलिया नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन अछि देखो देखो ताले ये हमर होला हरण प्रक्रिया अतएव परिमेय संख्या सेट क्यू को विचार कले चारिटी जाक प्रक्रिया बा जोग वियोग गुणन हरण समृद्धि नियम पालन करेंगे ताले ये समस्त कौन करेंगे ना समृद्धि नियम पालन करेंगे ताले बर्तमान समृद्धि नियम जोग पढ़े देली वियोग पढ़े देली बर्तमान जोग प्रक्रिया नियम देखिए जोग वियोग केमती मिसिकी बा देखिबा यार जोग प्रक्रिया केमती सब देख पिलाने जोग हो कि वियोग हो कि हरण हो कि गुणन ताले पिलाने ये सब बेले कौन बिलोंग्स टू क्यू हम कहीं सबुतक क्यू रे अंतर्भुक्त बा पूर्ण संख्या अंतर्भुक्त समृद्धि नियम फास्ट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू क्यू बुझिपाल नहीं यदि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स सहयोगी नियम हूँ कौन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सब से सहयोगी नियम जाऊँगी मुझे अलरेडी पढ़े नेक्स्ट देख सहयोगी नियम कौन अच्छी ना सहीटा गला तार अभेद नियम हूँ एक्स प्लस 0 जा खाली एक्स से एक्स को मुझे जो संख्यार मिसाए 0 मिसेले से सही एक्स बाहर 10 को जब मुझे 0 मिसेबी से 10 ही बाहर तार जेको संख्या जो 0 मिसेब से संख्या ही बाहर तार नेक्स्ट कौन अच्छी ना बिलोमी नियम कौन जदि एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स इजिकल टू केते हम ना से 0 हम कहीं ये जो माइनसटा प्लस गुणा है ये कौन हम एक्स माइनस एक्स इजिकल टू केते 0 जी न जानी पारे प्लस माइनस रूल सी कौन पूर्व क्लास देख है देखिए नेक्स्ट बर्तमान अच्छी कौन ना गुणन प्रक्रिया नियम है समृद्धि नियम हूँ कौन गुणन प्रक्रिया जमी आम जोग प्रक्रिया कौन कहते ना एक्स प्लस वाई इजिकल टू केते ना वाई प्लस एक्स क्रम विनिमय नियम अनुसार समृद्धि नियम हूँ कौन ना एक्स इंटू वाई इजिकल टू बिलोंग्स टू केते ना क्यू देख एक्स हूँ 2 नेबी वाई नबे 3 नेबी ताले हम केते 6 2 हूँ क्यू रे अंतर्भुक्त अच्छी 3 भी क्यू रे अंतर्भुक्त अच्छी
6 ବି କ୍ୟୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ, ଏତେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେବି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନେବେ, କ୍ରମ ବିନିମୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନା 2 ଗୁଣନ 3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 3 ଗୁଣନ 2, ଇଏ ସେଇ 6 ଇଏ ବି ସେଇ 6। ସେମିତି ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଅଛି ଦେଖ, x ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାହା x ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ସେଇଆ, ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇଆ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମାନ ହିଁ ରହିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବି କରିପାରିବ ହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭେଦ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ୍ସକୁ ଯଦି 1 ଗୁଣିବି ସେ ସେଇ ଏକ୍ସ ବାହାରିବ, ଏକ୍ସକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବି ସେ ସେଇ ଏକ୍ସ ହିଁ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭେଦ ନିୟମ। ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଯଦି x ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 0 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ସେଇ x, ଯଦି x ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ x, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭେଦ ନିୟମ। ବିଲୋମୀ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା x ର ବିଲୋମୀ ହେଉଛି 1/x, ଯଦି 1/x ର ବିଲୋମୀ ହେଉଛି ଖାଲି x, ବିଲୋମୀ ମାନେ କ'ଣ 1/, ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ 1/, ହେଇଯିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ମନେକର 9 ର ବିଲୋମୀ କେତେ 1/9, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣନାତ୍ମକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗଲା ଆମର କିଏ ନା ବିଲୋମ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ, ତାପରେ ଅଛି ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱୟର ନିୟମ। ତାହେଲେ ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱୟର ନିୟମ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଛି କ'ଣ ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତାହେଲେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟରେ କିଏ ଯାଉଛି, କେବଳ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା x ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ଼୍ ଯାହା ଏମିତି x ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ x ଜେଡ଼୍ ସେଇଆ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା। ମନେକର ମୁଁ ଏକ୍ସକୁ ନେବି କେତେ ନା 2, ୱାଇକି ନେବି 3, ଜେଡ଼୍କୁ ନେବି କେତେ ନା 4, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି 2 3 ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ଼୍, ଦେଖ 3 4 3 କେତେ 7, 7 ଗୁଣ କେତେ ନା 28 ହେଲା ଆନ୍ସର୍ 28। ଦେଖ 3 4 କେତେ 4 କେତେ 4 ପ୍ଲସ୍ 3, ଏଇଟା ସରି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି, 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 7, 2 ଅଛି 2 ଗୁଣନ 7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 14 ଆମର ବାହାରିଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 2 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଉଛି ନା 2 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ଗୁଣନ 4, ତାହେଲେ 3 ଗୁଣ କେତେ ନା 6 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ 8 6 କେତେ ସେଇ 14 ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି x y ପ୍ଲସ୍ x ଜେଡ଼୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ x ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ y ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ଼୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ଗୁଣନାତ୍ମକ ତଥା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବେ ସେ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ବା ଫିଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବା କେଉଁ ସେଟ୍ କହିବା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ବା କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ହେତୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା Q ଏକ ଫିଲ୍ଡ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେକ ସବୁତକ ଆମେ ରୁଲ୍ ପାଳନ କଲେ ଏ ସବୁତକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା କ୍ୟୁରେ ରହିଲା, ହେଲା। ଏ ସବୁତକ କ୍ୟୁରେ ରହିଲା ବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ରହିଯାଉଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ହେତୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 10ଟି ବି ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ଗୁଣନ ବିଲୋମୀ, ହେଲା। ଗୁଣନର ବିଲୋମୀ ନିୟମ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହାର ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ ସତ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ ଗୁଣନ ବିଲୋମୀ ନିୟମ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ଜେଡ୍ ସେଟ୍ରେ ସତ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଗୋଟେ ନା ଯଦି ମୁଁ ଏ ଗୁଣନ ଯେତେ ଥର ଗୁଣେ ସେ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ହେବ। କ'ଣ ସେଇଟା ଅର୍ଥ, ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୁଁ 2 ଗୁଣନ ଯେତେ ଥର ବି 2 ଲେଖେ, ମୁଁ ମନେକର 10 ଥର 2 ଲେଖିଲି, 10 ଥର, ହେଲା। ମୁଁ 10 ଥର 2 ଲେଖିଲି, 2 ଗୁଣନ ହେଇକି 10 ଥର ଏମିତି ଗୁଣିଲି। ତାହେଲେ ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 10 ଲେଖିଦେବା ସେଇଆ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏ ଗୁଣନ ଏନ୍ ଥର ଗୁଣିଲି ମାନେ କ'ଣ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଲେଖିଦେବା ସେଇଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଇଛି ଏ ସଂକେତ ବା ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ସଂକେତ ପ୍ରଥମ ଫରାସୀ, ଏ ଲେଖିବ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ସଂକେତ ପ୍ରଥମ ଫରାସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟ୍ସ, ହେଲା। ଏକୁ ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟ୍ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଠି ପାୱାର ସଂଖ୍ୟା କିଏ ବାହାର କଲେ ନା ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟ୍। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ କ୍ରମିତ ବା ଅର୍ଡ଼ର ବା 2 ଗୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା x ଓ y ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତୁଳନା କରି କହିବା ଯେ x ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y କିମ୍ବା x ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y। ଦେଖ କିମ୍ବା x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y, ଏହାକୁ ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 3 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 4, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଏମିତି କ'ଣ ନା x 3 ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ 4 ବା 4 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ 3 ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଲେଖିପାରିବା,
ମାନେ ଦେଇନି ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ନୁହଁ। ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲେଖିଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ତିନିଟା ରୁଲ୍ରେ ଲେଖିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତିନିଟା ରୁଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲି ତ୍ରିମୁଖୀ ରୋଲ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଲ୍ ବା ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା, ଦେଖ ମନେକର x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p ବାଇ q ଆଉ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ r ବାଇ s। ତାହେଲେ p q r s ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କେତେ ସେ z ବା q ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଏଠି ହେବ। s ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 କାରଣ s ଆଉ q କ'ଣ ତଳେ ଅଛି ନା, ଆଉ ତଳେ ଥିଲେ ଆମେ ଭାଗ ସିନା କାହାକୁ ଥିଲେ ସିନା ଭାଗ କରିବାକୁ ଭାଗ କରିବା। ଦେଖିବା ଏ ବିୟୋଗଫଳ ନିରୂପଣ ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହଜ। ଏଠାରେ ଆମେ q ଓ s କୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ନେଉଛୁ। ଅସମାନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଦେଇଛି x ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେଉଁଠି ଥିଲା ଆମର। ଏଠାରେ ଆମେ q s କୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା x ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y ଯଦି ଥିବ, x ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଯଦି y ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା p ବାଇ q ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ r ବାଇ s। ଯଦି କେବଳ ps ଆଉ qr ଅଥବା ps ମାଇନସ୍ qr ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ 0 ଥିବ। ଦେଖ ପିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା x ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y ହେଲା, x ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ୟା ତଳେ କି ଅଛି ନା q ଅଛି, ୟା ତଳେ ଅଛି ନା s ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବ p ବାଇ q ଅଛି, ଏଠି ମନେକର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ଏଠି r ବାଇ s ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଏଇ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ ନା s ଟାକୁ ଏପଟକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଏ q ଟାକୁ ସେପଟକୁ ଗୁଣିଦେବା। ଦେଖ p ବାଇ s ps ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା qr ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ହେଲା। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କ'ଣ ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ସେ ଯାହା ଦେଇଛି ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଲିଭେଇ ଦେବି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଦେଇଦେବି ନା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଦେଇଦେବି ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଦେଇଦେବି ନା ଇକ୍ୱାଲ୍। ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଦୁଇଟାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିଲା ନା ଆଗରୁ, କ'ଣ କରିବି ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବି ନା ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍, ଏଠି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍, ଏଠି ବି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଯାହା ଥିବ ସେୟା କରିବି। ଏଠି ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିଲା ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ps। ଦେଖ ps ମାଇନସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏପଟକୁ qr ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏଠି 0। ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଦେଖ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ମନେକର ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ qr ଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା 0 ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ସେୟା ରହିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି 0 ଠାରୁ ସାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଇଏ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଦେଲି, ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଏମିତି କରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଏକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ନେବା ଗୋଟେ, ଉଦାହରଣ ନେବା 1/6 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ନା 1/6। ତାପରେ ଯଦି 1/6 3/7, 1/6 ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖ, 1/6 ମାଇନସ୍ 3/7। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଯଦି ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 7 ମାଇନସ୍ 18 ହେଲା। ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 42, 7 ମାଇନସ୍ ଏଠି 18 ହେବ କେତେ, 7 ମାଇନସ୍ 18 ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 7 ମାଇନସ୍ 18 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 11 ବାଇ କେତେ 42। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ 11 ବାଇ 42। ଏଠି ଏଇଟା କାହାଠାରୁ ସାନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ହେଉଛି 0 ଠାରୁ ସାନ, କାରଣ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ନା। ଯଦି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ 0 ଠାରୁ ସାନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 1/6 ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ 3/7। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଏମିତି ଦେଖ 1/3 ସେମିତି ମାଇନସ୍ 1/2, ତାହେଲେ 2 + 3 1/6 ଇଟ୍ ବି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ 1/6 ହେଇଯିବ ହେଲା। 1/6 କେତେ ନା 0 ହେଇଯିବ। 1/6 ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ କେତେ ନା 0। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛ ନିଅ, -1/3 -1/2 ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହେବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ, ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ହେବ। ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସୀମିତ ବା ଅସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ x y z ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ q। ତାହେଲେ x y ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଗ୍ରେଟର ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ y,
एक्स स्मॉलर देन टू वाई और वाई स्मॉलर देन टू जेड हेले एक्स स्मॉलर देन टू जेड हम यह संक्रमी नियम ना लॉ ऑफ ट्रांजिटिव है लॉ ऑफ ट्रांजिटिव बोली आम कहवा पे जो मैंने बुझीपारना ये जितक एग्जाम्पल अच्छे आम तले बुझीपार नहीं देख जितक आम एग्जाम्पल तले अच्छे आम सब पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास रे बोर्ड रे पढ़ेबी समस्ते बुझीगला बर्तमान से जहाँ कौन अच्छे देखनी बर्तमान खाली रूल पढ़ी पढ़ी जाओ तापर आम देखा जहाँ जहाँ न बुझीपारे तो क्या पढ़ेबी सेमती जब एक्स स्मॉलर देन टू वाई हेले ताले कौन हम एक्स प्लस जेड आ गए स्मॉलर देन टू वाई प्लस जेड देख गोटे संख्या एग्जाम्पल नहीं कहूँ देख गोटे संख्या मुझे 2 प्लस 2 इज स्मॉलर देन टू के हम 4 अच्छी है ये अच्छी मुझे पे 2 प्लस 1 से स्मॉलर देन टू 4 प्लस 1 हम ना हेनी कारण 1 सहित ये 1 मिसला जो संख्या नुह देख पे जेड मिसी जेड मिसी एक्स अच्छी वाई अच्छी से स्मॉलर देन अच्छे मैंने स्मॉलर देन ही रहा 2 प्लस 3 स्मॉलर देन 4 प्लस 5 मैंने 5 हो 3 ठार 5 सान कि नहीं ए सब बुझीपार ना बुझीपारे ये जहाँ दे रूल से अनुसार ठीक ही हम सब है एमती एक्स इंटू वाई अच्छी एक्स एक्स स्मॉलर देन टू वाई अच्छी एक्स स्मॉलर देन टू वाई बुझे कि जेड ग्रेटर देन टू के 0 अच्छी तुम लिखिपारि जेड हूँ 0 ना जेड 0 जो जेड जो मिसू कि गुणन हो कि जहाँ भी से सान ही हम ये सब रूल जो अनुसार से अनुसार तुम मैंने कर एक्स 0 ठारू सान वाई ठारू भी सान हेले 1 बै एक्स स्मॉलर देन टू 1 बै वाई वाई स्मॉलर देन टू के एक्स कारण एक्स देख 1 बै 2 ग्रेटर देन टू 1 बै 3 अच्छी सेपटू जो 3 पलैब एपटू पलैब 2 पलैब ये कौन हम साइन चेंज होमती ना 3 ठार 2 निश्चित कौन हम सरी ये साइन से एका रु कौन हम ना टी खाली चेंज हम कौन जो 1 बै वाई थो 1 बै एक्स थो से ग्रेटर देन टू स्मॉलर देन हो समस्त बुझीपार ये हूँ कन्वर्सन माने कौन ना देख ये हूँ 1 बै एक्स ग्रेटर देन टू 1 बै वाई ताले बड़ किए ना ये बड़ मनकर मुझे संख्या नहीं 1 बै 2 तापर आउ गए संख्या नहीं 1 बै 3 बुझीपार नहीं ताले ये के अच्छी ना 2 अच्छी ये के अच्छी ना 3 अच्छी ताले ये जब मुझे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करी 3 ग्रेटर देन टू 2 हम कि नहीं ए समस्त बुझीपार देख 1 बै 2 ओबियसली बड़ कारण ये भग्न संख्या अच्छी ना भग्न संख्या हाफ बड़ ना 1 बै 3 बड़ निश्चित 1 बै 2 बड़ ताले जमी 1 बै 2 बड़ थी सेमती 1 बै 2 से 3 बड़ रहा 3टा कौन एपटू चेंज होगा ये चेंज होगा जो अनुसार था से अनुसार रहा ए समस्त बुझीपार यहाँ हूँ बर्तमान एंड है ये क्लासटा बुझीपार नहीं नेक्स्ट क्लास बोर्ड में पढ़ेबी है समस्त मन दे शुण जब फर्मूला फर्मूला जी बाकी रहा मत जनइब डियर स्टूडेंट्स जो मैंने शेष पर्यटन देखी तुम बहुत बहुत धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर